decimal fraction to simple fraction. Decimal to simple. First, terminating fraction. For example, 1.732. Here there is not dot 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 or not bar on any digits. So it is called terminating fraction. If there is dot 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 at the end and or bar on digits, last digits, then they are called non-terminating fraction. In terminating fraction, if 1.732 is given, to convert it into simple fraction, then put the digits without decimal point in numerator, and then instead of point write 1 in denominator, and number of digits after decimal point 1, 2, 3, put here 3 zeros. Number of zeros is equal to number of digits after decimal point. Remember this thing. પોઈન્ટ પછી જેટલા ડિજિટ હોય એટલી જીરો મૂકવી. 0.005 convert it into simple fraction, to put here 5, then 1000, because there are 3 digits after decimal point, so we have to put 3 zeros after 1 in denominator. Second, non-terminating repeating fraction. I divide this method into two parts. First, a point BC bar, second part, a point BC DE bar, DEFNE. What is the difference between these two methods? First, there is no any digit between decimal point and bar. Here there is no any digit without bar. Here some digits are there between decimal point and bar. યાદ રાખો, આ મેથડ 10th માં પણ આવે છે, પહેલા લેસનમાં. કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરેલો આપ્યો નથી એનસીઈઆરટી માં. એ 9th ના બેઝ ઉપર જ પૂછાય છે. ફર્સ્ટ મેથડ, એ પોઈન્ટ બીસી બાર. જ્યારે પોઈન્ટ અને બારની વચ્ચે કોઈ બાર વગરનો ડિજિટ ના હોય તો કેવી રીતે એને સિમ્પલ ફ્રેક્શનમાં કન્વર્ટ કરવો તે મેથડ જોઈએ. એક્ઝામ્પલ લઈએ. 1.237 bar. 1.237 bar. There is no any digit between 0 point and this bar. So take x is equal to 1.237 given number bar. Therefore convert it into expanded form. 1.237 dot dot dot. It is expanded form of this. Now, first step, multiplying equation 1 by 1000. Why multiplied by 1000? Because there are 3 digits after decimal point. ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી જેટલા ડિજિટ હોય એટલા જીરો સાથેના નંબર વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા બંને સાઈડે. વી ગેટ 1000x ઇઝ ઇક્વલ ટુ પોઈન્ટ. અહીં 1000 વડે મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો 0.3 ડિજિટ રાઈટ સાઈડે શિફ્ટ થાય. તો વી ગેટ 1237.237 ડોટ 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 એક્સપાન્ડેડ ફોર્મમાં લખવાનું. હવે જ્યારે પોઈન્ટ અને બારની વચ્ચે કોઈ ડિજિટ ના હોય, એટલે કે ફર્સ્ટ ટાઈપના ક્વેશ્ચનમાં
પોઈન્ટ અને બારની વચ્ચે કોઈ ડિજિટ ના હોય ત્યારે એક્સની આ જે વેલ્યુ છે એક્સપાન્ડેડ ફોર્મ એ લખવું. એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.237 ડોટ ડોટ ડોટ. ધ્યાન રાખો, એક્સની નીચે એક્સ આવવો જોઈએ, ઇક્વલ ટુ નીચે ઇક્વલ ટુ આવવું જોઈએ, પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ આવવું જોઈએ, જેથી કરીને એડિશન સબટ્રેક્શનમાં કંઈ તકલીફ થાય નહીં. નાઉ સબટ્રેક્ટ ફર્સ્ટ ઇક્વેશન, subtract second equation from first. We get 999x 1000 minus 1x is equal to 999x equal to 1 2 3 6. રિપીટિંગ પાર્ટ કટ થશે. આ રિપીટિંગ પાર્ટને કટ કરવા માટે આ પ્રોસિજર કરવી પડે છે. નાઉ વી ગેટ x is equal to 1236 divided by 999. If possible, simplify it. Here it is possible. 412 333. Understand? This is answer. We take another example. ક્વેશ્ચન આ રીતે પૂછા છે, કન્વર્ટ 0.007 બાર into P upon Q form. P upon Q form. P upon Q form means simple fraction. Convert 0.007 bar, whole bar, first type, into P upon Q form. Answer: x is equal to 0.007 bar. Therefore, x is equal to 0.007 dot dot dot. Now multiplying equation 1 by 1000, we get 1000x is equal to 7.007 dot dot dot. Here there is no any digit between point and bar, so put here directly x equal to 0.007 dot dot dot. Subtract it. 999x is equal to 7. So we get x is equal to 7 by 999. This is answer. It is simplest form. Homework: convert following numbers into P upon Q form. First, 1.29 bar. Second, 0.5 bar. Can you solve, everybody? Hello? હેલો, અવાજ આવે છે? હા, તો આ બે ક્વેશ્ચન મેં આપ્યા છે હોમવર્ક તરીકે, તમે કરી શકશો કે એક બતાવું? હેલો, કોઈને તકલીફ છે કે એક એક્ઝામ્પલ વધુ બતાવું? શરમાશો નહીં, જો હજુ તકલીફ હોય તો એક એક્ઝામ્પલ બતાવું. ચલો એક લઈ લઉં. x is equal to convert x is equal to 0.37
3 bar in P upon Q form. Answer: x is equal to 0.3 bar. Therefore, x is equal to 0.333 dot dot dot. Now multiplying, કેટલા વડે મલ્ટીપ્લાય કરશું ઇક્વેશનને? કેમ 1000? 10 વડે, કેમ કે પોઈન્ટ પછી એક જ ડિજિટ છે. પોઈન્ટ પછી ટોટલ ડિજિટ કેટલા છે? 12 વાળા નંબરમાં જોવાના. 12 વાળા નંબરમાં નહીં જોવાનું, ગીવન નંબર જ જોવાનો. તો અહીં એક જ ડિજિટ છે પોઈન્ટ પછી, માટે 10 વડે જેટલા ડિજિટ હોય એટલા જીરો મૂકવાના, એના વડે મલ્ટીપ્લાય કરો. વી ગેટ 10x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3.333 ડોટ ડોટ ડોટ. અહીં પોઈન્ટ પછી તો ગમે તેટલા 3 મૂકો, કોઈ ફરક ના પડે. નાઉ there is no any digit between decimal point and bar, so put the value of x directly, 0.333 dot dot dot. Subtraction: 9x is equal to 3, therefore x is equal to 3 by 9, therefore x is equal to 1 by 3. This is in simple form. Clear? તો ઉપરના બે નંબર તમે સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ માટે કરજો. નાઉ વી વિલ સી અનધર મેથડ. A point BC DE bar. There are digits between decimal point and bar. Example: convert x is equal to 1.2376 super bar in P upon Q form. Answer: x is equal to 1.2376 bar. In expanded form we can write 1.23767676 dot dot dot. Now there are 4 digits after decimal point, so multiplying above equation 1 by કેટલા ડિજિટ છે અહીંયા? ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી કેટલા ડિજિટ છે? 4 ડિજિટ. કેટલા વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનો? 10,000. Multiplying equation 1 by 10,000, we get 10,000x is equal to 12376.7676 dot dot dot. Now there are 2 digits in given number between decimal point and bar. તો જેટલા ડિજિટ હોય એટલા જીરો વાળા નંબર વડે મલ્ટીપ્લાય કરો. There are 2 digits, so we multiply by 100. We get 123 point. અહીંથી અહીં શિફ્ટ થશે, 2 ડિજિટ રાઈટ સાઈડ શિફ્ટ થાય 100 વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાથી. એ તો ફર્ધર સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણી ચૂક્યા ને. લાસ્ટ લગભગ 5th 6thમાં આવી ગયું આ બધું. 123.7676 ડોટ ડોટ ડોટ. હવે એક વસ્તુ યાદ રાખો, અહીં ઇન્સ્ટ્રક્શન મૂકી દેવાની. મલ્ટીપ્લાઈંગ ઇક્વેશન 1 બાય 100. કોના વડે મલ્ટીપ્લાય કર્યા? તો 100 વડે. નાઉ સબટ્રેક્શન. હવે ઘણાને આનું સબટ્રેક્શન નથી આવડતું હતું, ઘણા મિસ્ટેક કરે છે. જુઓ, અહીં એક વસ્તુ યાદ રાખો, યુનિટ ડિજિટની નીચે યુનિટ ડિજિટ લખો, ટેન્સની નીચે ટેન્સ, હંડ્રેડ્સની નીચે હંડ્રેડ, એ રીતે ડિજિટ લખો, કદી મિસ્ટેક નહીં થાય. ત્યાર પછી ઉપર નીચે બંને નંબરમાં જેટલા કોમન જીરો હોય, અહીં 2 છે તો અહીં પણ 2 છે, તો 2 જીરો લખી કાઢો. ઉપર નીચે જેટલા કોમન જીરો હોય એટલા નીચે લખો. હવે અહીં જેટલા જીરો બાકી વધ્યા એટલા 9 લખો, એટલે સબટ્રેક્શન થઈ જશે. ફરી એકવાર ઉપર નીચેના નંબરમાં જેટલા જીરો કોમન હોય તેટલા જીરો નીચે લખો, પછી ઉપરના નંબરમાં જેટલા જીરો બાકી રહ્યા એટલા 9 લખો.
ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ આવવો જોઈએ એટલે સબટ્રેક્શન ઇઝી પડે. 6 - 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3, 7 - 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5, 3 - 1 2, 2 1. પોઈન્ટ પછીનો જે રિપીટિંગ પાર્ટ છે કટ થઈ જશે. Therefore we get x is equal 12253 divided by 9900. હવે મોટા ભાગે નીચે 999, 990, 9900 એવા નંબર આવશે. એના ફેક્ટર કયા કયા હોઈ શકે? જો પાછળ 0 હોય તો ને 2 ને 5 હોય, અને 99 નો 3 અને 3 હોય, આવો કોઈ નંબર આવે એટલે 2, 3 અને 5 વડે, અથવા તો 11, બહુ તો 11 આવે, આના વડે ડિવિઝિબલ હોય. હવે ઉપર આમાંથી કોઈ નંબર વડે ડિવિઝિબલ છે કે નહીં ચેક કરી લેવાનું. ખાસ તો 2 અને 5 તમને ખબર પડી જશે. લાસ્ટ ડિજિટ ઇવન હોય તો 2 વડે, લાસ્ટ ડિજિટ 5 કે 0 હોય તો 5 વડે. હવે 3 માટે બધા ડિજિટનો સમ કરો, 13 થાય છે એટલે 3 વડે ડિવિઝિબલ નથી, તો આ કોઈના વડે ડિવિઝિબલ નથી. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ સિમ્પલેસ્ટ ફોર્મ થયું. 2, 3, 5 અને હા બોલો. સર તમે 123.7676 શેનાથી માઇનસ કર્યું છે? 123.7676 શામાંથી માઇનસ કર્યું એમ? તો ઉપરનું જે પહેલું ઇક્વેશન આપણે એક્સની વેલ્યુ હતી એને 10,000 વડે મલ્ટીપ્લાય કર્યા અને જે ઇક્વેશન મળ્યું એમાંથી માઇનસ કર્યું. સૌથી પહેલા ડેસિમલ પોઈન્ટને છેલ્લે મોકલવાનો. ગીવન નંબરમાં જુઓ 1.2376 ઉપર 12 છે, તો ડેસિમલ પોઈન્ટને છેલ્લે મોકલવા માટે 4 ડિજિટ જમ્પ મારવો પડે. ડેસિમલ પોઈન્ટને 4 ડિજિટ જમ્પ મારવો પડે. તો 4 ડિજિટ જમ્પ મારવા માટે 10,000 વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે પહેલું સ્ટેપ આપણે મલ્ટીપ્લાઇંગ ઇક્વેશન 1/10,000 એવું લખ્યું. એનાથી આપણને આ ઇક્વેશન મળ્યું. 10,000x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12376.7676 ડોટ ડોટ ડોટ. એટલે 1 અને 2 ની વચ્ચે તો એ પોઈન્ટ 76 ની પાછળ જશે, બરાબર. હવે પોઈન્ટને બીજા સેક્શનમાં પોઈન્ટને 12 ની પહેલો લાવવાનો. એક વખતે પોઈન્ટને છેલ્લે મોકલો 12 ની છેલ્લે પાછળ, બીજા વખતે પોઈન્ટને 12 ની આગળ લાવવાનો, એટલે 2 ડિજિટ જમ્પ મળશે. એટલે 2 ડિજિટ જમ્પ મારવા માટે 100 વડે મલ્ટીપ્લાય કર્યા તો આપણને મળ્યું 123.7676. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એટલે પાછળના ભાગમાં રિપીટિંગ પાર્ટ રહેવો જોઈએ કોમન ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી બંને નંબરમાં. એટલે સબટ્રેક્શન કરવાથી રિપીટિંગ પાર્ટ રિમૂવ થશે, એટલે આપણને કોઈ ઇન્ટીજર મળશે. ત્યાર પછી અહીં જે કોએફિશિયન્ટ હોય એક્સનો એ ડિનોમિનેટરમાં લાવીને સિમ્પલેસ્ટ ફોર્મમાં કરી કાઢો એટલે આન્સર આવી જશે. ક્યાં ડાઉટ ક્યાં છે હવે બોલો? કયા સ્ટેપમાં ડાઉટ છે? બધાને કહું છું, જે કોઈ સ્ટેપમાં ડાઉટ હોય મને જણાવો. આ આવડવું જ જોઈએ, ફક્ત 9th માટે નથી કહેતો, 10thમાં પણ આવડવું જ જોઈએ. આ લઉં બીજો એક એક્ઝામ્પલ. સમજાય છે? હા બોલો બોલો. Another example, convert x is equal to 1.0007 bar in P upon Q form. Answer, x is equal to 1.0007 bar. હવે એને એક્સપાન્ડેડ ફોર્મમાં લખીએ. therefore x is equal 1.00077777 ડોટ ડોટ ડોટ. મલ્ટીપ્લાઇંગ કેટલા વડે મલ્ટીપ્લાય કરું? મલ્ટીપ્લાઇંગ ઇક્વેશન 1 બાય, બોલો કોને ખ્યાલ આવ્યું? હા
રાઈટ છે, બોલો. 10,000. યસ, કોણ બોલ્યું? Sir, Dev. Oh. દેવ જાની. વેરી ગુડ. અહીં ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી 4 ડિજિટ છે એટલે પહેલા સ્ટેપમાં પોઈન્ટને આપણે નંબરની પાછળ મોકલવાનું છે, 12ની પાછળ, એટલે 4 ડિજિટ જમ્પ મારવા પડે. સમજાય છે? 1 2 3 4 એટલે 4 ડિજિટ જમ્પ મારવા માટે આપણે 4 ઝીરોવાળા નંબર વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે. તો આપણને શું મળશે? 10,000x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1,007.777 ડોટ ડોટ ડોટ. હવે કેટલા વડે મલ્ટીપ્લાય કરવું બોલો? 12,000. કેટલા? રિપીટ. Yes, sir. 1,000. 1,000, યસ. કેમ 1,000? Yes, sir. કેમ Repeat છે એટલે 3. 3 ડિજિટ 12 વગરના છે, પોઈન્ટ અને 12ની વચ્ચે 3 ઝીરો છે માટે. તો અહીં કેટલા લખું? 1000x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1000.777 ડોટ ડોટ ડોટ. બ્રેકેટમાં શું ઇન્સ્ટ્રક્શન લખવાની? મલ્ટીપ્લાઈંગ ઇક્વેશન 1 બાય 1000. બરાબર. હવે સબટ્રેક્શન કરો. ફરીથી એકવાર અહીં 3 ઝીરો કોમન છે બંને નંબરમાં, તો 3 ઝીરો લખો નીચે x. અહીં 1 ઝીરો બાકી રહ્યો તો અહીં 9 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 7 માઇનસ 0 એટલે 7, ડબલ 0, 10માંથી 1 જાય તો 9. Therefore, x is equal to 9,007 divided by 9,000. It is in simplest form. This is answer. આવડશે? પ્રયાગ? પ્રયાગ? હા સર, આવડશે. સમજ પડી ગઈ બધી? It is most important. It is most important for 9th as well as 10th. આ ચેપ્ટરમાં આ એક જ પોઈન્ટ મહત્વનો છે. Yes, sir. બરાબર. રાઇટ ડાઉન 3 numbers for homework. Convert. Write down, all students, convert the following numbers in P upon Q form. First, 0.007 bar, only on 7. 7 ઉપર જ બાર છે. Second, 1.237 bar, 37 ઉપર બાર. Third, 5.109, 9 ઉપર બાર. Number 4, 0.009, 9 ઉપર બાર. Clear? Yes, sir. Now, one method more. જો ઇરેશનલ નંબર કયા કયા છે તે જોઈ લઈએ. ઇરેશનલ નંબર્સ. પહેલી વસ્તુ, એની રૂટ of any prime number is always irrational number. Remember this. એક્ઝામમાં પૂછે કે રાઇટ 5 irrational numbers,
So you can write root 2, root 3, root 5, root 7, root 11. Any root of any prime number are always irrational. Any root, square root, cube root, fourth root, fifth root, any root ચાલે, કોઈ પણ root ચાલે. Second, pi. What do you mean by pi? What is the definition of pi? Prayag, answer me. Sir, pi ની value 3.14 કે 22. I don't ask about the value of pi. I want definition. સેન્ટીમીટરમાં મળતો એરિયા દેવ, 1 સેન્ટીમીટર મળતો રાહી, ભાગીને 2 વડે ભાગો એને કહેવાય. રાહી અવાજ આવે છે મારો? Sir, બોલો. pi is used to measure બોલો બોલો અગેન. circumference of circle. Sir, અવાજ સ્પષ્ટ નથી આવતો. તરીકે છે pi circumference find કરવા માટે યુઝફુલ હોય. એ તો બરાબર છે, પણ મારે ડેફિનેશન જોઈએ છે. ડેફિનેશન પૂછે તો એ પ્રમાણે આન્સર આપવો પડે ને. કોઈ પૂછે કે વોટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ પાઈ, તો શું કહેશો? એને એરિયા ફાઇન્ડ કરવા માટે પાઈ વપરાય છે એવું કહેશો? સર્કમફરન્સ ફાઇન્ડ કરવા માટે પાઈ વપરાય છે એવું કહેશો? એ તો એની એપ્લિકેશન થઈ ને. No one can answer. Listen me. The ratio of pi definition. The ratio of circumference and diameter of any circle is called pi. So understand, pi is equal to C upon D, circumference upon diameter, numerator upon denominator. It is simple fraction. Pi is simple fraction. So why it is irrational? All simple fractions are rational numbers, but pi is simple fraction, although it is irrational. Why? કોઈ પણ સિમ્પલ ફ્રેક્શન રેશનલ નંબર કહેવાય. બોલો. કોઈ પણ સિમ્પલ ફ્રેક્શન p upon q sir, ટાઈપ can you repeat what is the ડેફિનેશન. definition of Okay, okay, write down. Okay, I will tell. Write down the ratio of circumference and diameter of any circle is called pi. ઇક્વેશન ફોર્મમાં લખવું હોય તો પાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ C upon D. સર્કમફરન્સ ન્યુમરેટરમાં આવે, ડાયામીટર ડિનોમિનેટરમાં આવે, તો આ એક પ્રકારનું સિમ્પલ ફ્રેક્શન થયું કહેવાય. ન્યુમરેટર અપોન ડિનોમિનેટર એટલે સિમ્પલ ફ્રેક્શન. તો આમ જોવા જઈએ તો ઓલ સિમ્પલ ફ્રેક્શન્સ આર રેશનલ નંબર્સ. All simple fractions are rational numbers, but pi is not rational number, it is irrational. Pi is simple fraction. How? તો
સિમ્પલ ફ્રેક્શન હોવા છતાં ઇરેશનલ કેમ છે? રીઝન ખ્યાલ છે? જો આપણે એનસીઆરટી બુક બોલો 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 Can you repeat? ક્વેશ્ચન કરણ તમારો અવાજ જતો રહ્યો. ક્વેશ્ચન ફરતી બોલું ને ના કે ના, તમે કે ડિફાઇન હા Definition. હા, એ જ, એ જ. હા તો લખો ડેફિનેશન ઓફ પાઈ. Definition of pi: the ratio of circumference and diameter of any circle is called pi. સંભળાયું બધાને? હા સર. તો હવે ક્વેશ્ચન એ છે કે પાઈ ઇઝ ઇક્વલ સી અપોન ડી લખાય? પાઈ ઇઝ ઇક્વલ સી અપોન ડી લખાય કે નહીં? સર્કમફરન્સ અપોન ડાયામીટર લખાય ને, રેશિયો છે એટલે. તો આ એક સિમ્પલ ફ્રેક્શન થયું કહેવાય. અને સિમ્પલ ફ્રેક્શન હંમેશા રેશનલ હોય, તેમ છતાં પાઈને આપણે ઇરેશનલ કહીએ છીએ. પાઈ એક ઇરેશનલ નંબર છે, કારણ કે કોઈ પણ રેડિયસની આપણે સર્કલ બનાવીએ, ગમે તે રેડિયસનું સર્કલ બનાવીએ, એનું સર્કમફરન્સ મેજર કરીએ ફોર્મ્યુલાની મદદથી નહીં, બીજી ગમે તે મેથડથી. એનું સર્કમફરન્સ મેજર કરો, ડાયામીટર મેજર કરો, એ બંનેનો રેશિયો ફાઇન્ડ કરો. ત્યાર પછી એનાથી નાની કે મોટી બીજી રેડિયસ લઈને બીજું સર્કલ બનાવો, એનો સર્કમફરન્સ અને ડાયામીટર મેજર કરો અને એનો રેશિયો ફાઇન્ડ કરો. નાની મોટી રેડિયસ લઈને આ રીતે તમે ઘણા બધા સર્કલ બનાવો, એના સર્કમફરન્સ ફાઇન્ડ કરો, ડાયામીટર ફાઇન્ડ કરો, એમના રેશિયો ફાઇન્ડ કરો, પાઈની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો દરેક માટે. તો સેમ આવશે નહીં, દરેક વખતે એ વેલ્યુ ચેન્જ આવશે.